नवा और पहला काम है। मैं पिछे बैठ के देखिया सी, मैनू एक लीडर के तौर पर इस चीज़ को चलाना बड़ा अपने आप तो मुश्किल हो रहा सी। मैं उस दिन ही मीटिंग कोई शब्दां नाल नहीं, अंदर दे भाव तो कहनी हाँ कि ये इलैक्शन तुहाडा सारियां दा और तुसी लड़ना, पिंड पद्धर ते भी और अपने अपने जिला परिषद लेवल ते तुसी सारियां ने लड़ना। मेरा परिवार हुण तुसी वड्डे बजुर्गों की मैं धी हाँ, नौजवानों के भैन के रूप, छोटियां की माँ के रूप हमेशा ही तुसी मेरे सिर पर हाथ रखना। सलाह मशवरे नाल जिहड़ा काम होवे वो ज़्यादा वधिया हुंदा, मैं बजुर्गों तो सीखिया। जिस तरह VSP की गल की है कि पापा जी नाल विधान सभा आप इत्थे समझौता किया, उस समय भी इस चीज़ का मेरे ध्यान च भी आया सी। अज मैं थानू ये विश्वास दवानी हाँ कि जिस तरह पिता जी खुले दिल नाल फराक दिली नाल तुहाडे नाल काम किया उन्होंने, तुसी उन्हां नाल कीता, उही विश्वास है तुहाडे सारियां लई कि थानू भी उस तो वध मान सत्कार मेरे और अशोक वालों मिले। बाकी सारियां नू भी श्रोमणी अकाली दल के केडर नू भी और VSP दे भी मेन केडर नू भी और दूसरे सारे केडर नू उन्ना ही मान सत्कार मिलूगा जे तुहाडा तो हुक्म होएगा साडे लई। असी सेवा भाव दे विच ड्यूटी निभानी है ते जिथे तुसी साडी ड्यूटी लगाओगे। पार्टी की वफादारी लिए पिता जी ने वड्डी सिक्ख्या दी सी। दोनों ही पार्टियां दे केडर पार्टी प्रति समर्पित इत्थे सारे असी वो बैठे आ जिहड़े अपनी पार्टी लई वफादारी दे विच आ। और असी भी बादल साहब नूं भी मैं यही गल बेनती कीती सी कि तुसी जिन्हों भी टिकट देनी है दो, तुहाडी इच्छा है, तुसी देखो। पर साडे पिता ने सानू पार्टी की वफादारी बारे सिक्ख्या दी है, असी पार्टी की वफादारी विच रह के काम करना। और तुसी सारे भी उसी वफादारी तुहाडी सर्वे रिपोर्ट तो बाद सानू ये सारा कुछ जिहड़ा फल दिता टिकट दा मिलिया, ये टिकट तुहाडी है, साडी है, ये तुहाडी आवाज़ उत्थे तक पहुँची है। दोनों ही केडरां ने आशीर्वाद दिता, श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ने और बहुजन समाज पार्टी के प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने और इत्थे दे पूरे वर्कर केडर ने भी ये आशीर्वाद दिता। फिर जाके कारयोग बजुर्ग मातावां वीर जिन्ने भी सारे आपदे कीमती समय चो अज इत्थे समा कढ़ के आए ने, सब तो पहला सारिआं नूं सत साहिब सत साहिब सत साहिब, वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। इत्थे सारे ही तकरीबन मेरे बजुर्ग बैठे है, मैं तो वड्डे भरा बैठे है, मातावां बैठियां, तुसी सारे बहुत चंगी तरह जानते हो पिछले काफ़ी लंबे समय चों जिहड़ा कि मैं एक कह सकदा भी साडी पार्टी की रीढ़ की हड्डी तुसी लोग हो, जिन्हां ने हमेशा इस पार्टी नूं चक के रखिया है। हमेशा ही इस हलके चों पार्टी नूं वड्डी जित कराउण च बहुत वड्डा योगदान सारिआं दा आपदे आपदे नगरां च आपदे आपदे एरिए च रिश्तेदारी च हर थां तुसी सब ने पाया है। तो आने वाले समय भी तुहानूं सारिआं नूं पता 2-3 महीने बाद इलैक्शनां ने, तो अज तो ही अज पहली मीटिंग सद्दी है इत्थे इलैक्शनां दी मुहिम नूं शुरू करन लई, क्योंकि जदों तक जिहड़ी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है सारे वर्कर साहबान आपदे नगरां दे मोहतवार जिन्ने भी साडे सज्जन ने वो जदों तक मोहरे ला के कमान नहीं सांभणगे उदों तक मैं नहीं समझदा किसी तरीके नाल भी आपां सही तरीके नाल ये जिहड़ी जंग है मैदान के अंदर लड़ सकते हैं। सो सारिआं नूं यही बेनतियां है। वैसे तो तुसीं सारिआं ने सानू गाइड करना है किवें असीं ये मुहिम चलाउणी है, तो आपदे आपदे नगरां च तुसीं सारिआं ने अगे लग के ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि पिछले 5 साल च तुसीं सारिआं ने देखिया किस तरीके नाल कांग्रेस के MLA ने ते उन्हां दे जिहड़े वर्कर ने या उन्हां दे जिन्ने भी आस पड़ोस के खास लोग ने उन्होंने की तशद्दद लोगों के की है, की माहौल साडे एरिए का बनाया है, जिथे कि साडा एरिया एक बहुत मिल जुल के रहने वाला एरिया है। शरीफ लोग ने तो उन्होंने विच पाड़ पा के दुश्मनियां पा के किवें नगरां नूं आपस च वंडण की कोशिश की है, साडे समाज नूं वंडण की कोशिश की है। सो इस चीज़ नूं रोकण लई सानूं सारिआं नूं एक मुठ हो के अगे लग के सारिआं नूं बजुर्गां नूं साडिआं नूं
ਥੋਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਦਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਚੰਦ BO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਗਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦਿਖਾਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਲਓ, ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੰਗਮੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਦਿਓ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਸੜੋਏ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਯਾਤਪੁਰ ਜੱਟਾਂ, ਦਿਆਲਾ, ਛਦੌੜੀ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਛਦੌੜੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ 200-250 ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਰਾਸ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਜੇਤੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੌਣ ਕੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਲਾਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੌਰ ਤੱਕੇ ਹੱਦ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ MLA ਜਿੱਤਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਤੋਂ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਨੂੰ ਉਹ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਬਸਤੀ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਦੇ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੱਖਾ ਤੱਕਾ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਬਲਾਚੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬਲਾਕ ਸੜੋਆ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕੇਡਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਮੈਂ 17 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 87% ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਤਾਂ 19 ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੇਡਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕੇਡਰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੇਤਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯੂਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਸਾਰਾ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਯੂਥ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਚੇਤਨ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਚਲੋ। ਲਿਖੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ